उदों ये गल जिहड़ी चर्चिल ने विरोधी धिर च हुंदिआं कांग्रेस के हवाले राज ताकत करन दा जां फ्रीडम देण दा इंडिया नूं विरोध करदिआं जदों उहने एड्रैस कीता सी कि ये मर्डरर्स स्कॉन्ड्रल्स और ये सारे जिहड़े ने ये इस किस्म के लोगों के हवाले ताकत करन दा मतलब होएगा कि मिलियंस ऑफ लोगों की मौत के जिहड़ा वारंटां ते दस्तखत करन और उन्हें कहा सी कि भी ये क्रिमिनल ने और ये जिहड़े ने हकदार नहीं। हुण तुसीं इन्हां दा 75 साल का रूल देखो कि भी उहदे च किन्ने जलियांवाले बाग इन्हां ने कीते ने, किवें अज 1 बिलियन 400 मिलियन का यह मुल्क किवें एक कतलगाह बन गया है अकलीयतां दे लई। 2 लाख तो ज़्यादा नागे जिहड़े ने वो पिछले 70-72 साल दे विच जिहड़े ने झूठे पुलिस मुकाबले पिंडां नूं अग ला देनी, बस्तियां नूं अग ला देनी। इन्हां ने कहा भी असीं उसे ही हुकूमत नाल समझौता करांगे, साडा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, अपना आइन होएगा और अपना साडा झंडा होएगा, अपना फ्लैग। नागालैंड फायरिंग इंसीडेंट लेफ्ट पार्टी स्लैम सेंटर डिमांड रिपील ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। फिर क्वेश्चन मार्क ओवर Armed Forces Special Power Act. Shah has failed to provide security to citizens. Tamil TMC, ਜਿਹੜੀ Trinamool Congress to Nagaland killings. Center reaches out to Naga insurgents. दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे। भारती फौज ने नागालैंड म्यांमार सरहद ते ਜਿਹੜੇ 15 नागा सिविलियनस ਨੂੰ मौत ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और नागालैंड ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो जदों भी कोई ऐसी घटना जिहदे थल्ले बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बिल्कुल, तो जे बेगुनाह मारे गया का संबंध अकलीयतां नाल होए, घट गिणती नाल होए जां उन्हां आज़ादी पसंदां नाल होए जिहड़े कि सिर्फ तो सिर्फ डिगनिटी की जिंदगी जिउणा चाहुंदे ने, तो फिर मिस्टर चर्चिल ਜਿਹੜੇ बेशक उदों ओपोजिशन विच सन जदों फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच पेश होया, मिस्टर एटली ने पेश किया और उदों ये गल जिहड़ी चर्चिल ने विरोधी धिर च हुंदिआं कांग्रेस के हवाले राज ताकत करन दा जां फ्रीडम देण दा इंडिया नूं विरोध करदिआं जदों उहने एड्रैस किया सी कि ये मर्डरर्स स्कॉन्ड्रल्स और ये सारे जिहड़े ने ये इस किस्म के लोगों के हवाले ताकत करन दा मतलब होएगा कि मिलियंस ऑफ लोगों की मौत के जिहड़ा वारंटां ते दस्तखत करन और उन्हें कहा सी कि भी ये क्रिमिनल ने और ये जिहड़े ने हकदार नहीं ने। हुण ब्रिटिश पीरीयड 98 साल उन्होंने पंजाब ते राज किया, 200 साल आलमोस्ट पाकी भारत ते कीता है। उन्हां दे जुल्मां दीयां कहानियां असीं अपने बजुर्गों तो भी सुनते रहे, बहुत कुछ जलियांवाले बाग दे उत्ते किन्ना कुछ लिखिया गया जां किन्ना कुछ। और जलियांवाले बाग की जे गल करिए बाकी सरकमस्टांसिस छड़ दईए कि भाई मकसद माइकल ओडवायर जिहड़ा उस वेले गवर्नर सी पंजाब दा, वो पंजाबियां नूं सबक सिखाना सी और उस बैकग्राउंड दे विच जे ईवन लिबरली 400 तो लैके 600 तक लोग मारे जाते हैं, लेकिन उस दे उत्ते प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हंटर कमीशन बनता है, उन्होंने मौके दे डायर नूं डिमोट किया जाता है और ईवन इस घटना नूं 100 साल बीत गए ने। हुण भी जदों कोई इंग्लैंड की राणी जां कोई प्रोमीनेंट उन्हां दा जांदा है तो उत्थे वावेला शुरू कर दिंदे ने सारे हिंदू तवी और इन्हां दे वड्डे लीडर कि माफ़ी मंगे, माफ़ी मंगण, जलियांवाला बाग करता। हुण तुसीं इन्हां दा 75 साल का रूल देखो कि भी उहदे च किन्ने जलियांवाले बाग इन्हां ने कीते ने, किवें अज 1 बिलियन 400 मिलियन का यह मुल्क किवें एक कतलगाह बन गया है अकलीयतां दे लई। और अज जदों असीं ये गलबात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन तो भारती मीडिया च भी, भारत की पार्लीमेंट च भी, इंटरनेशनल मीडिया च भी चर्चा हो रही है जिहड़ी घटना
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਔਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਓਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਗੁਰਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਪ ਸਭ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਖ ਪੋਥਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਤਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ 4-5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੋਈ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਬਿਟਰੇਅਲ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਗਭਗ 550 ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ LOC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਮਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜੈਕ ਬੂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1961-62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BSF ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 7-8 ਸਟੇਟਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ BSF ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 15 ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ, ਇਹ ਅਫਸਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 5-7 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਗੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਰੂਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85-86 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖਿਆ, BSF ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1959-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਫੋਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ BSF ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਪਾਵਰਸ BSF ਦੇ ਹਰ ਸੋਲਜਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 20 ਖਬਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਸਲੈਮ ਸੈਂਟਰ ਡਿਮਾਂਡ repeal of armed forces special powers act, फिर question mark over armed forces special power act, Shah has failed to provide security to citizens, Tamil TMC ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ to Nagaland killings, center reaches out to Naga insurgents ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਨਾਗਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1997 'ਚ ਸਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ 1997 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1997 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਕਟਮਸ ਲੇਡ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ joins demand for repeal of Armed Forces Special Power Act। ਇਹ ਖਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ condemns Nagaland killings, demand compensation for victims। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਣਖੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਲ, ਦਲਿਤ, ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।